دو اہم ترین ڈیولپمنٹس اس وقت ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یو ٹرن، بڑا یو ٹرن سامنے آیا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ گورنر جو ہیں خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پنجاب کے جو سمری ہے اس کی منظوری دے دی ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور فری وائی فائی کی حقیقت بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ کیسے خادم پنجاب فری وائی فائی سے لے کر سی ایم پنجاب مریم نواز فری وائی فائی تک کا سفر جو ہے یہ کیسا رہا، اور اس میں کتنے اربوں روپے جو ہے ابھی تک وہ خرچ کیے جا چکے ہیں عوام کے سرکاری ٹیکس کے پیسے سے، یا یوں کہیں کہ قرض پر چلنے والے ملک کے پیسہ جو ہے وہ فری وائی فائی کے اوپر کتنی بے رحمی سے اڑایا گیا، اور اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، کیونکہ اس میں خیر بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں، اس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری نے ایک دفعہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ ہم وفاقی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو جناب خبر یہ ہے کہ اب وفاقی حکومت کا باقاعدہ طور پر حصہ بننے جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس وقت شروع میں پہلے مرحلے میں 8 وزارتیں لیں گے، 8 وزارتیں یعنی کہ پیپلز پارٹی کو ملیں گی، وفاقی وزارتیں بھی اس میں شامل ہوں گی، اور پہلے مرحلے میں وفاقی وزیر بنیں گے، اور اس کے بعد پھر جو وزیر مملکت ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ لیکن یہ جو 8 وزارتیں ہیں ان کی اگر میں بات کروں تو اس میں سے 2 وزارتیں سندھ میں جو ہیں وہ لی جائیں گی، 2 بلوچستان، اور 4 وزارتیں جو ہیں وہ پنجاب میں۔ اب یہ پہلا مرحلہ ہے، اس میں وفاق اور پھر وزیر مملکت جو ہوں گے ان کے لوگ وہ بھی بنیں گے، اور 2 صوبوں کی گورنرشپ جو ہے وہ بھی آلریڈی لے چکے ہیں، جس میں اگر میں بات کروں خیبر پختونخوا کی تو وہاں پر فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں ان کی منظوری اس وقت دی جا چکی ہے، اور پنجاب میں سردار سلیم حیدر خان صاحب، یہ بھی بڑے درینہ کارکن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کو بھی جو گورنرشپ ہے وہ دی جا چکی ہے، اور بلوچستان میں جعفر خان مندوخیل ان کی منظوری جو ہے وہ بھی دی جا چکی ہے۔ اب جو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اتنا بڑا یو ٹرن کیسے لے سکتے ہیں؟ اب کیا عوامل ہیں کہ ان کو اب آ کر وفاقی حکومت کا حصہ بننے پر جو ہے وہ مجبوری ہے، جس کی وجہ سے وہ حصہ بن رہے ہیں؟ یہ بڑی اہم ترین چیزیں ہیں، یعنی کہ انتخابات سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت جب تھی تو تب انہوں نے عمران خان کا تختہ الٹا، اور اس وقت کتنا عرصہ وہ وفاقی وزیر رہے، وزیر خارجہ رہے، پوری دنیا کے سیر و تفریح کے پروگرام ان کے جاری رہے، اور اس کے بعد جب قریب آئے الیکشن تو ایک دم وہ الگ ہو جاتے ہیں، وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے اوپر وار کرنا شروع کر دیتے ہیں، مخالف بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی الیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ ہم وفاقی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ظاہر ہے انہیں اس وقت نظر آ رہا تھا کہ اگر ہم وفاقی حکومت کا حصہ بنیں گے تو بہت سخت وقت آنے والا ہے، اس میں تو جتنی بھی مٹی پلید ہوگی وہ پھر ہونے دے نون لیگ کی اور ان سارے لوگوں کی، اور ہوا بھی ایسے ہی کہ الیکشن کے بعد جو سارے کا سارا ماحول تھا، ساری توپوں کا رخ ابھی تک جو ہے مینڈیٹ چوری سے لے کر تمام تر معاملات تک وہ نون لیگ کی طرف رہا۔ اب جب تمام تر جو معاملہ جو ہے وہ ان معاملات پر جیسے ہی معاملہ ٹھنڈا ہوا تو اب انہوں نے اپنی وزارتوں کی جو دوڑ ہے وہ شروع کر دی ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اب 8 وزارتیں جو ہیں وہ ان کو عنقریب ملنے جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں شاید امید دلائی گئی ہے کہ ہم اس حکومت کو کھینچ تان کے 5 سال پورا کریں گے اور آگے چلائیں گے، اور کچھ انویسٹمنٹس کی خبریں بھی آ رہی ہیں، تو اس لیے بھی شاید ان کو لگا ہوگا وعدے وعید تو ان سے پہلے بھی بہت کیے جاتے رہے اور پھر ان کو نوازا بھی جاتا رہا۔ حالانکہ اگر بلاول بھٹو یا ان کی پارٹی کی جو سیاسی کریڈیبلٹی ہے پارٹی کو چھوڑ کر صرف اگر بلاول بھٹو کی دیکھ لی جائے تو میرے خیال میں اگر وہ الیکشن اس طرح سے جیت کر اسمبلی پہنچ کر اور وزارتیں لینے کے بجائے کہیں جا کر پبلک سروس کمیشن تو چھوڑے، کہیں چھوٹا سا ایک سپاہی لگنے کے لیے اگر وہ امتحان دے تو شاید اس میں بھی وہ پاس نہ ہو پائیں یا فٹ نہ ہو، لیکن یہاں پر وہ پوری کی پوری پارٹی بھی چلا رہے ہیں اور اب مزید وزارتوں کے مزے بھی انجوائے کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو معلومات تھی۔ اس کی اب آتے ہیں خادم پنجاب فری وائی فائی سے لے کر سی ایم پنجاب مریم نواز فری وائی فائی کا جو سفر ہے، یہ منصوبہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ 2016 میں سب سے پہلے شہباز شریف نے یہ شروع کیا، جس میں سٹارٹنگ میں لاہور کے اندر انہوں نے کچھ مقامات کے اوپر وائی فائی کی سروس جو ہے وہ فری دی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو ایکسپینڈ کیا اور اس منصوبے کا دائرہ کار بڑھا کر 5 شہروں تک لے گئے، اور پھر 200 مزید مقامات جو ہیں
उसमें ऐड करने के बाद टोटल 200 मकामात पर फिर ये सर्विस दी गई, और उस वक्त भी अरबों रुपए, 1.5 से तकरीबन 2 अरब तक जो है इसका फंड जो है वो रखा गया। 2 अरब रुपए टैक्स के पैसे से फ्री वाईफाई देने के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए। और 2017 में जब ये 5 शहरों तक लेके जाया गया मामला, तो 200 मज़ीद मकामात इसमें ऐड किए गए। तो उस वक़्त इसका नाम था खादिम पंजाब फ्री वाईफाई। और अब मरियम नवाज़ साहिबा ने सीएम बनते साथ ही जिस चीज़ का क्रेडिट लेने की कोशिश की है वो दरअसल उनके चचा का एक प्रोग्राम था। लेकिन हैरानगी इस बात पर भी हो रही है कि उस वक़्त भी अरबों रुपए फ़ंड्स के लिए रखे गए और अब भी अरबों रुपए फ़ंड्स के लिए जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं। आपको ये बताएं कि शहबाज शरीफ के दौर में इसके ऊपर 16 करोड़ रुपए सालाना सब्सिडी जो है वो दी जाती थी फ्री वाईफाई देने के लिए। तो अब उसी जो है वो कहते हैं ना कि पुरानी शराब नई बोतल में, जिससे इसी का वो शख्स आना है कि ये भी पुराना जो एक मंसूबा था उसको दोबारा रंग रोगन करके अवाम के सामने दोबारा पेश कर दिया गया। उस वक़्त भी इश्तिहारात दिए गए होंगे करोड़ों रुपए के अपनी पब्लिसिटी के लिए, अब भी इश्तिहार दिए गए करोड़ों रुपए के अपनी पब्लिसिटी के लिए। आई डोंट नो, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये खादिम पंजाब फ्री वाईफाई से लेकर सीएम पंजाब मरियम नवाज़ फ्री वाईफाई, एक तो इतना लंबा नाम भी लोगों को याद करना कितना मुश्किल होगा और उनके लिए कितनी परेशानी होगी। और वैसे नाम ये लगाने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? जब टैक्स का पैसा है, आवाम का पैसा है, तो आप क्यों नहीं सिर्फ पंजाब हुकूमत का कोई काम इसको कहकर शुरू करते? इसमें मरियम नवाज़ और पहले नवाज़ शरीफ की जैसे तस्वीरें भी लगाई जाती थी, अब मरियम नवाज़ साहिबा की हर जगह तस्वीर लगी होती नज़र आती है। तस्वीरें लगाने से कुछ नहीं होता। आवाम आपको मैंडेट चोर ही समझती है और आप मैंडेट चोर ही हैं फ़िलहाल, जब तक इसके ऊपर तहकीकात नहीं हो जाती और आवाम के सामने सच नहीं आ जाता। बीच में जब थोड़े अरसे के लिए एक स्टपनी हुकूमत कह लें कि उस वक़्त आई थी हमजा शहबाज की, तो उस वक़्त भी 2022 में करोड़ों रुपए इसी के लिए मुख्तस किए गए थे प्रोग्राम के लिए जो फ्री वाईफाई का है। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि एक प्रोग्राम चचा ने शुरू किया, उसमें अरबों रुपए जो है मुख्तस किए, करोड़ों रुपए के इश्तिहारात दिए, फिर वो ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, उसकी मेंटेनेंस नहीं की, मशीनें ख़राब हो गई, वो सारे के सारे सेटअप बर्बाद हो गए। हमजा शहबाज साहब 2022 में आते हैं, फिर उसी मंसूबे को जो है वो दोबारा से रिवैम्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उनकी हुकूमत चली जाती है। फिर मरियम नवाज़ साहिबा आती हैं, वो भी उसी मंसूबे पर काम करती हैं। जिस तरह से उन्होंने मोबाइल हॉस्पिटल का मंसूबा जो है वो शुरू किया, उस पर अगर हम बात करें तो वो भी उनके चचा का मंसूबा था, और अब आके उसके ऊपर मतलब वही पुराना धंधा कि बिज़नेस जो है अपने अपने लोगों के, अपने करीबी लोगों के जितने भी बिज़नेस हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उन लोगों को नवाजने के लिए बार बार इस ख़ानदान ने पाकिस्तान को लूटा और पाकिस्तान का पैसा उन चीज़ों पे ख़र्च किया जिन चीज़ों की शायद कभी ज़रूरत थी ही नहीं, और अगर ज़रूरत थी भी सही तो प्रायोरिटी लिस्ट अगर बनाई जाती तो वो शायद सबसे आखिर में होते। इस ख़ानदान ने वो सारे के सारे मंसूबे जो हैं शुरू में लाकर सबसे पहले अवाम को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, ये वो सीएम पंजाब साहिबा हैं जो अपने एक फैसले पर के अवाम को 16 रुपए की रोटी देनी उस पर अमल नहीं करवा सकती। एक डीपीओ है पंजाब के अंदर और नए डीपीओ का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया है, लेकिन पुराने डीपीओ वहां पर अभी वहीं के वहीं मौजूद है, उनको हटा नहीं सकते। तो ये मेरे ख्याल में हैसियत है इस वक्त पंजाब हुकूमत की कि आप ये देखें कि वो एक डीपीओ जो है वो उसको तब्दील नहीं कर सकती। तो आखिर उनको सोचना चाहिए कि तस्वीरें तो आपकी लग रही हैं, लेकिन असल हुकूमत जो है वो किसकी है, शायद उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। और फिर चचा, फिर बेटा और फिर भतीजी घूम फिर कर उन्हीं मंसूबों के ऊपर क्यों आ जाते हैं? क्या कोई वादे वईद किए गए हैं? क्या किसी का इन्वेस्टमेंट या किसी का कोई कमीशन इसमें मौजूद है जो घूम फिर कर वही जो है वो लगाए जाते हैं मामलात? इससे अच्छा था कि एजुकेशन का मामला देखते, एजुकेशन अच्छी कर देते, कुछ स्कूलों को अच्छा कर देते और उस तरह के कोई प्रोजेक्ट लेकर आते तो शायद उसमें ज़्यादा फ़ायदा आवाम का भी हो पाता। तो टैक्स का पैसा है बेरहमी से उड़ाया जाता रहा है और बेरहमी से उड़ाया जाता रहेगा जब तक ये लोग पाकिस्तान और इस मुल्क के ऊपर इसी तरह से सवार रहेंगे। तो ये दो मामलात थे आप लोगों के सामने, मैंने सोचा कि ज़रूर रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आपको वीडियो अगर पसंद आए, मालूमात अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।